See, we are discussing today geometry type questions. Geometry type questions. And which one is previously asked? Which one is previously asked and all? So try to listen. Worksheet is not there, but I'll explain everything. So please be ready. Starting. First question. First question. In figure, in figure, in figure, in figure, prove that question, and this one I'm writing in telling in short. In figure, prove that triangle PAC similar, triangle PAC similar, triangle PDB, triangle PAC similar, triangle PDB. In figure, prove that triangle PAC similar, triangle PDB, and PA into PB. Second one, PA into PB, PA into PB equal to PC into PD, equal to PC into PD. Question we wrote in figure. This is the figure. There is a circle and two chords are intersecting. Two chords are intersecting. This is the first chord. Not to yes, chord. Not through the center. No need to be through the center. A, B. This is what P. And this is what D. C. This joined. This also joined. We want to show these two triangles are what? Similar. After that, we want to show PA into PB equal to PC into PD. Question simple ആണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു similarity വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന question ആണ്. Like that 2-3 questions I'll give you. ഞാൻ geometry എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് there will be triangles and circles. Related questions will come. It is circle as well as triangle. Combination of the question. So try to understand how it will be. We want to prove triangle PAC is similar triangle PDB. Do you remember? You learn in 9th standard, angles in the same segment is equal. I don't know how many of you remember it. Listen. You just see my pen is blinking word. See, E angle, same as this 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 angle. 9th standard you learn angles in the same segment of the circle are what? Equal. 9th class topic ആണ് ഒരേ സെഗ്മെന്റിലുള്ള ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ആംഗിളും അതേപോലെ ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. രണ്ട് ഫിംഗേഴ്സ്, ടു ഫിംഗേഴ്സ് ഗോയിങ് ടുവേർഡ്സ് വേർ. ഈ രണ്ട് ഫിംഗേഴ്സ് എവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ ഫിംഗേഴ്സും അതേപോലെ ഇവിടുന്ന് വേറെ എങ്ങോട്ടും പോകണമെങ്കിൽ ഈ ആംഗിള്, വേറെ എങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് ഈ ആംഗിൾ. എവറിത്തിങ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ സർക്കിൾ. ആ സർക്കിളിലുള്ള എല്ലാ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ആംഗിൾസ് ഇൻ ദി സെയിം സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾസ് ആർ വാട്ട്? ഈക്വൽ. അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിളും അതേപോലെ ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ തിരിച്ചും പറയാം. തിരിച്ചു പറയാൻ മീൻസ് ഈ ആംഗിളും അതേപോലെ ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ആംഗിൾസ് ഇൻ ദി സെയിം സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ടു പ്രൂവ് triangle PAC similar, triangle PAC similar, triangle PDB, triangle PAC similar, triangle PDB, triangle PAC similar, triangle PDB. Proof. ഇവിടെ 1 മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ 2 മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ആംഗിൾ ഞാൻ 3 മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ 4 മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Consider triangle PAC and PDB. Proof. Consider triangle PAC and PDB. Consider triangle PAC and PDB. Angle 1 equal to angle 2 by theorem. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം angles in the same segment of the circle.
by theorem or angles in the same segment on the circle. Angles in the same segment of the circle. Angles in the same segment of the circle. Angle 3 equal to angle 4, vertically opposite angle. Angle 3 equal to angle 4, vertically opposite angle. Angle 3 equal to angle 4, vertically opposite angle. Therefore by AA similarity, 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 triangle PAC is similar, triangle PDB, triangle PAC is similar, triangle PDB, therefore by CPST, 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 CPST. Question is not there to send in the group. CPST. See, CPST means this by this equal to first two letter by first two letter. First two letter. CPST means corresponding parts of the similar triangle. First two letter by first two letter equal to. What do you want to prove accordingly? First and last. First and last. PC by PB. The cross multiplication here. PA into PB equal to PC into PD. This is what you want to prove. Our CPST വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏത് letter ആണ് വേണ്ടത്? Only you have to take that letter, so you will get the answer. So I hope you understood this one. PA into PB equal to PC into PD. Next question. In figure prove that. In figure prove that. I hope everyone understood this one. Any doubt is there, let me know. In figure prove that. വീണ്ടും ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എഴുതാം. Triangle PAC similar triangle PDB. Triangle PAC similar in figure prove that. ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഡയഗ്രാം ഡിഫറെന്റ് ആണ്. In figure prove that triangle PAC similar triangle PDB. Triangle PAC similar triangle PDB. Second one, PA into PB equal to PC into PD. PA into PB equal to PC into PD. This is the diagram. Same circle തന്നെയാണ്. ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. രണ്ടും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റേണലി ആണ്. പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് കോഡ്സ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തു. ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് secant. Secant are intersecting. What is secant and tangent? Application trigonometry chapter, you might have heard about that. So this is what AB, this is what is CD, intersecting at the external point P. Previous question, internally intersecting. We want to prove what is PAC. PAC means I joined this. You want to prove PAC. You want to prove PAC. It is not parallel, congruent to what? Sorry, similar to what? To this one. Not a parallel. This we want to show. Your 9th standard idea will come, and 10th standard circles will come, and triangles will come. It's a mixed questions. Worksheet ഞാൻ later തരാം. പിന്നെ ജോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വർക്ക്ഷീറ്റ് ഇപ്പൊ വർക്ക്ഷീറ്റ് ആയിട്ട് തരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ റാൻഡംലി സെലക്ട് ചെയ്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്. ഇതിന് മുമ്പൊരു റെക്കോർഡിംഗ് ഞാൻ തന്നിരുന്നു. BPT എങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം, അതേ പറയാനുള്ളൂ.
ഓക്കെ, എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സൈക്ലിക് ക്വാഡ്രിലാറ്ററിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. അത് വെച്ചിട്ടാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിച്ചോ, വരച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ. ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ PAC. രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് PDB. ഈ ട്രയാങ്കിൾ PACയും PDB ആണ്. ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ സീ വാട്ട് ദർ ഇസ് വൺ കോമൺ ആംഗിൾ ഇസ് ദർ. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് കോമൺ ആംഗിൾ ഇൻ ബോത്ത്. ഇനി ഒരു ആംഗിളും കൂടി ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരണം. അതാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ലിസൺ, ശ്രദ്ധിക്കാം. ഈ ആംഗിളിൽ ഞാൻ എക്സ് എന്നെടുത്തു. But by linear pair axiom, it will be 180 minus x. 180 minus x എന്ന് വരും ലീനിയർ പെയർ ആക്സിയം ഉള്ളതുകൊണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ കോളിംഗ് സൈക്ലിക് ക്വാഡ്രിലാറ്റർ ആണ്. സൈക്ലിക് ക്വാഡ്രിലാറ്ററിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്താണ്? സപ്ലിമെന്ററി ആണ്. ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ആഡ് ചെയ്ത 180 കിട്ടും. സൈക്ലിക് ക്വാഡ്രിലാറ്ററിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്താണ്? സപ്ലിമെന്ററി ആണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഈ ആംഗിൾ. അല്ലെങ്കിൽ വേറെയും മാർഗമുണ്ട്. എന്താണ് വേറെ മാർഗം? നോക്കോ, ഞാൻ പറയാം. എല്ലാ മെത്തേഡ്സും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് വിളിക്കുക? y വിളിക്കുക. അപ്പൊ x പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് 180 ആയിരിക്കും. ഇതിനെ ഞാൻ എന്ത് വിളിച്ചു? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഇട്ടും വിളിക്കാം, അങ്ങനെയും ബെറ്റർ ആണ്. രണ്ടും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിനെ 1 എന്ന് വിളിച്ചു, ഇതിനെ 2 എന്ന് വിളിച്ചു, ഇതിനെ 3 എന്ന് വിളിച്ചു. ബോത്ത് വിൽ വർക്ക്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ആദ്യം നമുക്ക് അത് എഴുതാം, എന്നിട്ട് ബാക്കി നോക്കാം. ഫ്രം ദി ഫിഗർ angle 1 plus angle 2 equal to 180. Reason linear pair axiom, linear pair. And angle 2 plus angle 3 180 degree. Cyclic quadrilateral 9th standard. Cyclic quadrilateral. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആംഗിൾ 1ഉം 2ഉം 180 ഉണ്ടാക്കുക. Therefore what we can say, angle 1 plus angle 2 same as angle 2 plus angle 3 ആണ്. രണ്ടും 180 ആയതുകൊണ്ട് both are showing 180 degree. So what we can say, angle 1 plus angle 2 same as angle 2 plus angle 3. Either side you can cut what? Angle 2 കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആംഗിൾ 1ഉം ആംഗിൾ 3ഉം ഈക്വൽ ആണ്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് എഴുതി വെച്ചു. ആംഗിൾ 1 ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ 3, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ആംഗിൾ 1 ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ 3, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ഇനി തുടങ്ങാണ്. ടു പ്രൂവ് triangle PAC similar triangle PDB. To prove triangle PAC similar triangle PDB. To prove triangle PAC similar triangle PDB. Proof. Consider triangle PAC and triangle PDB. Consider triangle PAC and triangle PDB. Angle P equal to angle P. നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും മാറിപ്പോരുത്. We people are proving PAC, then we are PDB. This two, in which this is common. Angle P equal to angle P common. Angle P equal to angle P common. Angle 1 equal to angle 3. From 1, equation 1 already we proved. Angle P equal to angle P common. Angle 1 equal to angle 1 equal to angle 3 from equation 1. Therefore by AA similarity, triangle PAC similar triangle PDB. Triangle PAC similar triangle PDB.
കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കാണാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തന്നെ വരുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അത് ആദ്യം പറയാം, എല്ലാ വർഷവും പുതിയ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എന്നോട് പറയണം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊക്കെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെ ചോദിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരണ്ട്. Triangle PAC similar triangle PDB. Therefore, by CPST, same procedure what you done in the previous CPST, PA by PD equal to PC by PB, cross multiplication. What do you want to prove? Second part also okay. PC into PD. This we proved. PA into PB equal to PC into PD. Next question. So, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ I use circles. Not only 10th standard, 9th standard also used. പിന്നെ 10th standard triangles also we used. Next slide question. In figure prove that കുറെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, അതെല്ലാം കൂടെ പറയുന്നില്ല. സോ ഇത് നോക്കുക, ഇത് ടാൻജന്റ് ആണ്. ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീക്കന്റ്. ഐ ഹോപ്പ് യു നോസ് ദാറ്റ്. ദിസ് ഇസ് P, T, A, B. In figure prove that PT square equal to PA into PB. In figure prove that the MCQ ചോദിക്കാം. MCQ in the sense they will give some value here for and nan something, then find the tangent PT. So result or മറക്കരുത്. Result is what? PT square equal to PA into PB. PA into PB. Don't forget about that. Not PA into AB, PA into PB. Sometimes MCQ also will come. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെയും വരാം. Be careful about that. For example, I'll tell you one example here if you want. But 3 വന്നു, 9 വന്നു. Find the length of the tangent. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. ഈ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് MCQ-നൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാ വെച്ചാൽ PT സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടാൻജന്റ് PA 3 ആണ് വരിക. PA 3 ആണ്. PB എത്ര വരിക? 12 ആണ് വരിക. PB 12 ആണ്. അപ്പൊ 3 into 12 എന്ന് വരും. അത് 36 ആണ്. അപ്പൊ PT-ന്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് 6. നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഐ ടോൾഡ് യു MCQ also can ask like this. In figure PT square equal to PA into PB. നോക്കാം how we can prove it. എന്തായാലും ഇതിൽ ട്രയാങ്കിൾ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. We want to see that triangle how it comes and all. Okay, so join ചെയ്യും. നോക്കിക്കോളൂ. To prove PT square equal to PA into PB. To prove PT square equal to PA into PB. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ. ഇനീഷ്യലി നോ നീഡ് റൈറ്റ് എനിത്തിങ്, ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ഇതും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ സ്കൂളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് വരിക. എങ്ങനെയാണ് ഈക്വൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം, ശ്രദ്ധിച്ചോ. അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് സെന്റർ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് വരക്കുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടും. ഇത് ജോയിൻ ചെയ്തു, ഇതും ജോയിൻ ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്കറിയാം സർക്കിൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? ദിസ് ഇസ് ദ റേഡിയസ്, ദിസ് ഇസ് വാട്ട്? ടാൻജന്റ്. റേഡിയസ് ആൻഡ് ടാൻജന്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് 90 മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും. അതേപോലെ ഇതും 90 മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടും 90 മൈനസ് എക്സ് ആയത്? അറിയാത്തവരുണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ചോ, പറഞ്ഞുതരാം. സർക്കിൾ ചാപ്റ്ററിൽ വി ഹാവ് വൺ തിയറം. വാട്ട് ഇസ് ദ തിയറം? This is the tangent and this is the radius. This is the radius and this is the tangent, always perpendicular. First theorem in circle chapter. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലുണ്ടോ? സർക്കിളും ട്രയാങ്കിൾസും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ജോമെട്രിക് സെക്ഷന് 15 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്.
സർക്കിളും അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സർക്കിൾസ് ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ടുഗദർ 15 മാർക്ക് വെയിറ്റേജ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാസ് ആവാൻ എത്ര മാർക്ക് വേണമെന്നറിയോ? 13 മാർക്ക് ഉണ്ടായാൽ മതി. കാരണം സ്കൂൾ മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി വിൽ ഗിവ് 20 മാർക്ക് ഇന്റേണൽ, 33 മാർക്കാണ് ഓവറോൾ. അത് 10th മാത്രം അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്, 12th അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. സോ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് ഒറ്റ വീക്ക് ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും 2-3 ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പക്ഷേ ജസ്റ്റ് പാസ് ആയിട്ട് ദ വോണ്ട് ബി യൂസ് ദാറ്റ്. ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. So this is what radius and this is what tangent. Tangent and radius always what perpendicular. If I'm taking this angle is x, ഇത് x ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിരിക്കും? 90 മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും. ഒന്ന് x ആണെങ്കിൽ മറ്റത് 90 മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താ? ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ഇസ് വാട്ട്? ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് 90. അപ്പൊ ഇത് x ആണെങ്കിൽ തന്നെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ 90 മൈനസ് എക്സ് ചെയ്തിന്. എന്താ കാരണം? ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. ബിക്കോസ് ദിസ് സൈഡ് ആൻഡ് ദിസ് സൈഡ് ആർ ഈക്വൽ. അത് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. എന്നിട്ട് ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി വീണ്ടും 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ 9th സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട്? ഇഫ് ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് 100, ദിസ് വിൽ ബി വാട്ട് 50. 9th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിയറി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആംഗിൾ സബ്റ്റൻഡഡ് അറ്റ് ദി സെന്റർ ഇസ് ഡബിൾ ദ ആംഗിൾ സബ്റ്റൻഡഡ് ദ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ. Do you remember that one? If this is 100, it will be 50. If this is 200, it will be 100. Like that procedure we have. Okay. Then what you can see? You will get to this and this are equal. Right on? To prove PT square equal to PA into PB. Construction. Join AT BT. 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 OT and OA. OT and OA. Join AT BT, OT and OA. Let angle PTA equal to x. Let angle PTA equal to x. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഡയഗ്രത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണം, മനസ്സിലാക്കണം. You have to understand what we people are doing. Simply don't write anything. Let angle PTA equal to x. Therefore, angle OTA equal to 90 minus x equal to angle OAT. Reason? OA equal to OT. അത് റേഡിയസ് ആണ്. OAയും OTയും എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. Therefore, angle OTA 90 minus x. OTA എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഏതാന്ന് നോക്കണം. മിഡിൽ ലെറ്ററിലാണ് ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുക. ആംഗിൾ OTA equal to 90 minus x equal to angle OAT. OTA equal to 90 minus x equal to angle OAT. റീസൺ എഴുതിയത് OA equal to OT എന്നാണ്. In triangle AOT by angle sum property. In triangle AOT. Yes. In triangle AOT by angle sum property. In triangle AOT by angle sum property. Angle AOT plus 90 minus x plus 90 minus x equal to 180. എന്താ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയത്? ശ്രദ്ധിക്കാം. ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈ 3 ആംഗിളും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും? 180 കിട്ടും. That's what I wrote. So after simplification, you can see angle AOT plus 90 plus 90, 180 minus 2x equal to 180. 180 and 180 cancel. Angle AOT equal to what? 2x. Transpose ചെയ്തു. Therefore, angle ABT equal to 2x by 2 x എന്ന് വരും. അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകണം ഒന്നും കൂടി. Just listen to me. What I done here. ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തത് by using angle sum property, this angle plus this angle plus this angle I got how much? 180. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത്. 90 minus x. I hope you understood this one. 180. 90 ആഡ് ചെയ്താൽ 180 കിട്ടും. ആ 180 180 ക്യാൻസൽ ആയി. minus 2x ഉണ്ടാവും. minus 2x ട്രാൻസ്പോസ് ടു അതർ സൈഡ്. സോ യുൽ ഗെറ്റ് ഈക്വൽ ടു 2x. അപ്പൊ ഇത് 2x എന്ന് കിട്ടി. ഇത് 2x ആണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇത് എന്തായിരിക്കും? x ആയിരിക്കും. അത് ബൈ തിയറം ആണ്. 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എഴുതിയ സംഭവമാണ്. ബൈ തിയറം എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ബൈ തിയറം.
that will be x. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി? Therefore angle PAT equal to angle B. Equation number 1. Angle PAT equal to angle B. Equation number 1. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം, ഈ ആംഗിളും എന്താണ്? ഈക്വൽ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട സംഭവത്തിലേക്ക് പോവാണ്. കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് സംഭവം, എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറെ വിശാലമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ്, യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ ഈസിലി മാനേജ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ഇറ്റ് കംസ്. ദാറ്റ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ബിക്കോസ് സിമിലാരിറ്റി ഹൗ ടു വർക്ക്സ്. ആൻഡ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ലിറ്റിൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺലി, നോട്ട് ആൻ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? ഇതൊന്നും വെറുതെ അല്ല. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും തന്നെ മറച്ചു നോക്കിയാൽ മിസ്ലേനിയസ് എക്സസൈസിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാം, പ്രീവിയസ്ലി ആസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, തുടങ്ങാണ്. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട പി ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ പി എ ടി. പ്രൂഫ്. കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ പി എ ടി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ പി ടി ബി. ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പി എ ടി ആണ്, ഈ സാധനം. രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പി ടി ബി ആണ്, ഗ്രീൻ കളർ ആൻഡ് ബ്ലൂ കളർ. ആംഗിൾ പി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി കോമൺ. 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 എടാ ഇവിടെ പി എ ടി എന്നാണ്, ഇവിടെ പി എ ടി അല്ല കേട്ടോ, ഇത് പി ടി എ എന്നാണ് കേട്ടോ. സോറി, എഴുതിയ പേര് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. പി ടി എ എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര്, പി ടി എ എന്നാണ്. ആംഗിൾ പി ടി എ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി ആണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. സോറി, ആംഗിൾ പി ടി എ ഈക്വൽ ടു, നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പറയണം, വെറുതെ എഴുതി പോരുത്. ആംഗിൾ ബി ഫ്രം 1. ആംഗിൾ പി ടി എ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി ഫ്രം 1. അപ്പൊ നമുക്ക് അഗൈൻ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ എ സിമിലാരിറ്റി. Therefore by AA similarity, therefore by AA similarity, therefore by AA similarity, therefore by AA, ഇതാരെങ്കിലും സ്കൂളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എവിടെയെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Therefore by AA similarity. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. Therefore by AA similarity. Okay. AA similarity. ഞാൻ വർക്ക്ഷീറ്റ് അയച്ചുതരാം, ഞാൻ ജോമെട്രിക് ആയിട്ട് വർക്ക്ഷീറ്റ് അയച്ചുതരാം, അത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. Therefore by AA similarity. ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. PAT similar to triangle PTB. PAT similar to triangle PTB. നിങ്ങൾ കിട്ടേണ്ട എന്താണ്? PT സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു PA ഇൻറ്റു PB ആണ്. അപ്പൊ ഇത് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി. Therefore by CPST, നോക്കോ, CPST നോക്കട്ടോ, PT ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്, PT ബൈ PB, പിന്നെ PA. ഓർഡർ പ്രസ് അല്ല, പക്ഷെ P അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളൂ. PA ബൈ PT, ഇത്ര മതി. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും PT സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു PA ഇൻറ്റു PB. PT സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു PA ഇൻറ്റു PB. PT സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു PA ഇൻറ്റു PB. നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു റീജിയനിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എനിക്ക് ഏകദേശം 100% ഷുവർ ആയിരിക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ആരും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും വേണം, കാരണം ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ്ലി ആസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ കിട്ടിയതായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു മിനിറ്റ്, നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇൻ ഫിഗർ PQRS is a parallelogram. In figure, PQRS is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. And AB parallel PQ.
PQRS is a parallelogram and AB parallel PQ. ഒരു മിനിറ്റ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്റെ ഫ്രെയിമിംഗിൽ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ മുമ്പ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കല്ല വരുന്നത്, ബട്ട് വിൽ ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് ഓൾസോ. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഫ്രെയിം ചെയ്താട്ടെ. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ആരും എഴുതണ്ട, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് ബൈസെക്ടർ ഒന്നുമല്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല. ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് വേറെ പേരിലാണ്, ഞാനത് പേരൊന്ന് മാറ്റി. ഇവിടെ ഒരു പാരലോഗ്രാം വരണം. നമുക്ക് എങ്ങനെ വരക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം. ഇതൊരു പാരലോഗ്രാം കേട്ടോ, നിങ്ങൾ വരക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആക്കാൻ നോക്കാം. ഇതൊരു പാരലോഗ്രാം ആണ്. പി ക്യു ആർ എസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, ഞാൻ പറയാം. ഇൻ ഫിഗർ പി ക്യു ആർ എസ് ഇസ് എ പാരലോഗ്രാം. In figure PQRS is a parallelogram. In figure PQRS is a parallelogram. And AB parallel PQ. AB parallel PQ. AB parallel PQ. Prove that OC parallel QR. OC parallel QR. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. OC parallel QR. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. OC parallel QR. AB parallel PQ ആണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് OC parallel QR ആണ്. ആരെങ്കിലും എവിടെങ്കിലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സോ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട്, ഇത് ഈസിയാണ്. ഇത് നിങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ദിസ് പാരലൽ ടു ദിസ്, ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ഇത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചെയ്തതായിരിക്കും. ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇത് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് വരുന്നത്, പാരലലോഗ്രാം ആണ് വരുന്നത്. അതിന്റെ മാറ്റമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ അറിയോ? പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട സംഭവം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അറിയില്ല. ഇത് പാരലൽ, ഇതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ശരിക്കും നോക്കണം, ദിസ് പാരലൽ ദിസ് ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ BPT യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സിമിലാരിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഡയഗ്രാം വരച്ചോളൂ, ഡയഗ്രാം വൃത്തിക്ക് വരച്ചോളൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയട്ടോ. മോസ്റ്റ് വെൽക്കം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം, കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ഫിസിക്കലി സ്കൂൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ. OC parallel QR ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ഡയഗ്രാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒന്നും എഴുതരുത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്, അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല. എക്സാമിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചത് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് PQRS അവർ എഴുതിയത് MNOP എന്നായിരുന്നു. MNOP, പിന്നെ സെന്റർ ദേ കോൾഡ് Q. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടത് പറയാം, MNOP എന്നൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും, അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻ വർക്ക്ഷീറ്റ് തരുമ്പോൾ അതിൽ MNOP ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസിങ് കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇതിൽ തന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് ആദ്യം ഓർത്തു വെക്കുക. നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പാരലൽ, ആൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പാരലലോഗ്രാം ആണ് എന്നുള്ളത്.
This is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. So what we can say in this and this are what? Parallel and equal. അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഓർത്തു വെക്കുക. PQRS ഒരു പാരലലോഗ്രം ആയതുകൊണ്ട് that opposite sides are what? Equal and parallel. അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. This is a parallelogram. അപ്പൊ മറക്കണ്ട, ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഈക്വലും പാരലലും ആയിരിക്കും, ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, പി ക്യൂം എ ബിയും പാരലൽ ആണെന്നുള്ളത്. പി ക്യൂം എ ബിയും പാരലൽ ആണെന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പി ക്യൂം എ ബിയും പാരലൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇതും 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 പാരലൽ ആണ്. Why all these three are parallel? Because already this and this are parallel. This and this you learn in nth standard, L parallel to M, L parallel to N, then M parallel to N. Like that one result you learn lines and angles in nth standard. So the same concept ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതൊന്ന്. പിന്നെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് OC parallel QR എന്നാണ്. സി, ഇതാണ് OC, ഇതാണ് QR. ഇത് രണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിലും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് ബി പി ടി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കോൺവേഴ്സ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് ബി പി ടി എന്താണ്? അത് അറിയണം കേട്ടോ, കാരണം നമ്മൾ റിവിഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് ബി പി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് this by this equal to this by this, sorry, this by this equal to this by this, then this and this are what? Parallel. അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്കുണ്ട്. ആ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം. എങ്ങനെ വരും? നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാം. ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് this by this equal to this by this എന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് ബൈ ബി പി ടി, this and this are what? Parallel. പിന്നെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം, ബി പി ടിക്ക് വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട്. അറിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, ബി പി ടിക്ക് നിങ്ങൾ ആഡിങ് വൺ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. this by this equal to this by പാർട്ട് ബൈ ഹോളും ഉണ്ട് ബി പി ടിക്ക്. ആ ഒരു സംഭവമൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് പണിയുണ്ട്, പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാൻ ടൈം എടുത്താണ് പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ. മാനേജബിൾ. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ വരുന്നൊന്നും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നോക്കാം നമുക്ക്. ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് നമ്പറൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നെയിമിങ് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടി. ഇവിടെ ഞാൻ 1 എന്ന് എഴുതി, ഇവിടെ 2 എന്ന് എഴുതി, ഇവിടെ ഞാൻ 3 എന്ന് എഴുതി. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് 4, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് 5, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് 6. ട്രയാങ്കിളിന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, വേറൊന്നും ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. To prove OC parallel QR, to prove OC parallel QR, to prove OC parallel QR, to prove OC parallel QR. ഇനി നോക്കിക്കോ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. പ്രൂഫ് given that AB parallel PQ, given that AB parallel PQ and PQRS is a parallelogram, and PQRS is a parallelogram, given that AB parallel PQ and PQRS is a parallelogram, AB parallel PQ and PQRS is a parallelogram, AB parallel PQ and PQRS is a parallelogram. Therefore, AB parallel PQ parallel RS and AB equal to, sorry, PQ equal to RS. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മറക്കണ്ട. PQ equal to RS. ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1, PQRS ഒരു പാരലലോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതിയത് എന്താ? ദിസും ദിസും ദിസ് ഓർ പാരലൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടി എഴുതി, ഇതും ഇതെന്താണ്? ഈക്വൽ ആണ്. ആവശ്യമുണ്ട്, ഞാൻ പറയാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. തുടങ്ങാൻ പോവാണ് പ്രൂഫ്. ഇനി ബെറ്റർ എഴുതാതിരിക്കാം. കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ ഒ പി ക്യു. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡയഗ്രാം ആണ് നോക്കേണ്ടത്, എന്റെ ഡയഗ്രാം അല്ല. ട്രയാങ്കിൾ ഒ പി ക്യു ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ ബി, ട്രയാങ്കിൾ ഒ പി ക്യു ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ ബി, ട്രയാങ്കിൾ ഒ പി ക്യു ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ ബി. ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന 2 ട്രയാങ്കിളുകളാണ്. ഒരു ട്രയാങ്കിള് ഒ പി ക്യു ആണ്, ഒന്ന് ഒ എ ബി ആണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ആംഗിൾ 3 ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ 5 കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ആണ്. ആംഗിൾ 3 ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ 5, ആംഗിൾ 4 ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ 6. റീസൺ
കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ അറിയാം. പിന്നെ two lines are parallel, corresponding angles, alternate interior angles like that. Corresponding angle. Therefore, by AA similarity, എപ്പോഴും ഓർക്കണം നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ദിസ് ബൈ ദിസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ബൈ ദിസ് ആണ്. അതിലേക്കാണ് ഞാൻ എത്താൻ പോകുന്നത്. എങ്കിലേ നമുക്ക് OC by Q പാരലൽ QR എന്ന് കിട്ടുള്ളൂ. Therefore, by AA similarity, triangle OPQ similar triangle OAB. Triangle OPQ similar triangle OAB. Therefore, by AA similarity, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു. Therefore, by CPST, OQ by OB, first and last equal to PQ by AB, equation number 1, equation number 2. OPQ അതേപോലെ OAB ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. OPQ and OAB ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതിന് OQ by എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാവും. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. അപ്പൊ ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിളും അതേപോലെ ഈ ബിഗ്ഗർ ട്രയാങ്കിളും ആണ്. നെക്സ്റ്റ് എഴുതിക്കോ. കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ. മലിഹ ബോർഡുമ്മ കളിക്കല കേട്ടോ. കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ ആർക്കെങ്കിലും ബോർഡുമ്മ കളിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. ഞാൻ അതിന് അവസരം തരണം കേട്ടോ. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ അത് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിന് ബാധിക്കും. മലിഹ ഇത് റേസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് എഴുതിയത്. കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ CSR. CSR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ കളർ ആൻഡ് CAB ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ CAB. കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ പൂതിയുണ്ടോ അങ്ങനെ വരച്ചു നോക്കാൻ? ഞാൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് അവസരം തരാം കേട്ടോ. കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ CSR ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ CAB. CSR എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രീൻ കളറും ഇതുമാണ്. ആംഗിൾ 1 ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ A. ഒരിക്കലും ആംഗിൾ 1 ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ 6 എന്ന് എഴുതരുത്, 5 എന്ന് എഴുതരുത്. കാരണം ഈ ആംഗിളും ഈ എൻഡർ ആംഗിളും ആണ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ. ആംഗിൾ 1 ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ A, ആംഗിൾ 2 ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ B, കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ. Therefore, by AA similarity, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കണ്ട, അതൊക്കെ ഗൂഗിൾ ചെയ്തൊക്കെ കിട്ടും. പിന്നെ ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നെറ്റിൽ ആൻസർ പോലും ഇല്ല, അതും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കാരണം ചിലതൊന്നും പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് CBSE ഇങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Therefore, by AA similarity, triangle CSR similar, triangle CAB, നെയിമിംഗ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് CR by CB, first and last equal to SR by AB എന്ന് എഴുതാം. SR by AB. ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. ഫ്രം 1 CR by CB equal to, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, SR എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. SR എന്ന് പറയുന്നത് PQ ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പം SR ഉം PQ ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് SR നെ PQ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 എന്ന് എഴുതി. SR നെ മാത്രമേ മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. SR or RS both are same. So CR by CB equal to PQ by PB, PQ by AB. Equation number 3. From 2 and 3 റെക്കോർഡിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരും. ഇന്ന് നാളെ ആയിട്ട് പിന്നെ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാം, വീണ്ടും വാച്ച് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഫ്രം 2 and 3 ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് PQ by AB കാണാം, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് PQ by AB കാണാം. സോ ഫ്രം 2 and 3 റൈറ്റ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ്. OQ by OB equal to CR by CB. OQ by OB equal to CR by CB. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കോ, വേണമെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ. ഇതാണ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ സംഭവം. ഇപ്പം കിട്ടിയ സംഭവത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഐ ആം സേയിങ്, ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. OQ by OB equal to CR by CB. See, OQ by OB equal to CR by CB. ഈ ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. ഈ ട്രയാങ്കിളില്
OQ by OB equal to CR by CB. Therefore, by converse of BPT, this and this are parallel. Therefore, in triangle OBC, in triangle OBC, by converse of BPT, therefore in triangle OBC, by converse of BPT, the kittiya sambandham nokku, OQ by OB equal to CR by CB. അതുകൊണ്ടാണ് converse of BPT, this and this are what? Parallel. Therefore, by converse of BPT, OC parallel CR. OC parallel CR. Sorry, OC parallel QR. അതല്ല പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട OC parallel QR. Converse of BPT, OC parallel QR. എന്ത് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? So, one more question we'll discuss, then we can stop. നിങ്ങൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ വെറും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പഠിച്ച് പോയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു നിന്നോണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോർട്ട് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇൻ ഫിഗർ ട്രിഗ്നോമെട്രിയും അതേപോലെ സർക്കിളും. ഇൻ ഫിഗർ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സ്കൂളിൽ. ഇൻ ഫിഗർ OP ഈക്വൽ ടു ദി ഡയമീറ്റർ. In figure, OP equal to the diameter. In figure, OP equal to the diameter. Then prove that PAB is an equilateral triangle. Then prove that PAB is an equilateral triangle. PAB is an equilateral triangle. PAB is an equilateral triangle. The tangent, the other tangent, P A B, your center, ഇങ്ങോട്ട് പോട്ടെ. OP അതാണ്, PAB എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ്. ഈ PAB നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം, അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഒന്ന് റേഡിയസ് ആണ്, ഒന്ന് ടാൻജന്റ് ആണ്. ഇത് 90 ഡിഗ്രി ആണ് വരിക. OP equal to the diameter, prove that PAB is an equilateral triangle. ഇനി ഇവിടെ നിന്നിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ലെവലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക. കാരണം സ്കൂളുകൾക്ക് ഒരുപാട് നോർമൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ റിവിഷനും അതും ഇതും, എന്താണ് തിയറം, എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് കാണുക, എങ്ങനെ ട്രിഗ്നോമെട്രിന്റെ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പഠിപ്പിക്കണം എന്നാണ് റൂള്. പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനേക്കാളും കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി ഇവിടുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എടാ ഇവിടെ ഓൾറെഡി OP ഈക്വൽ ടു ദി ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് 6 എന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, OA എന്തെടുക്കാം, 6 എന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ OP 2R എന്നാവും. എന്താ കാരണം? OP ഈക്വൽ ടു ദി ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ഓഫ് ദി റേഡിയസ് ആണ്. ട്രിഗണോമെട്രി ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എഴുതിക്കോ. ലെറ്റ് OA ഈക്വൽ ടു R, therefore OP equal to 2R. OA equal to R, therefore OP equal to 2R. ഇനി നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ആംഗിൾ X ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്താണ്? X ആണ്. ഈ രണ്ട് ട്രയാംഗിളും കോൺഗ്രുവന്റ് ആണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ലെറ്റ് ആംഗിൾ APO ഈക്വൽ ടു X ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ BPO. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്രിഗണോമെട്രി ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗം. ഓക്കെ, തുടങ്ങാം നമുക്ക്. നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ തന്നെ എഴുതിക്കോളൂ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഈ ട്രയാംഗിൾ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ ആണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് ട്രയാംഗിൾ, ദിസ് ആംഗിൾ ഇഫ് ഐ എം ടേക്കിംഗ്, ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ഇത് ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ആണ്. ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു 90 ഡിഗ്രി. റൈറ്റ് ഓൺ. ഇൻ ട്രയാംഗിൾ OAP,
in triangle OAP, sin x equal to, ഇത് സ്കൂളിൽ ചെയ്തിട്ടില്ലടാ, ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. മുമ്പ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ. ട്രിഗ്നോമെട്രിയും അതേപോലെ സർക്കിളും. ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ OAP sin x equal to r/2r. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ sin x എടുത്തത്? കാരണം പറയാം. According to this angle, we people having opposite side and what hypotenuse, adjacent അല്ല, opposite 90 ഡിഗ്രി വരുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് hypotenuse എന്ന്. അപ്പൊ sin x equal to r/2r എന്നാണ് വരിക. sin x equal to what? r/2r. sin x equal to what? r/2r. ഇത് ആറും ആറും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയാൽ 1/2 എന്ന് കിട്ടും. Therefore, sin what is 1/2? 30 ഡിഗ്രിയാണ് 1/2. x equal to 30 ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി. sin 30 ആണ് 1/2. ടേബിൾ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. സോ x equal to 30. Therefore, angle APB equal to 30 plus 30, 60 ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. എന്തുകൊണ്ടാണ് 60 60? Because this is 30 and this also what? 30. അതുകൊണ്ടാണ് 30 plus 30 60 എന്ന് വന്നത്. 30 plus 30 60 എന്ന് വന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കാം, നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുക. ഈ ട്രയാങ്കിളില് ഈ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ്. ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു. ഇനി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത്, we want to prove this triangle is what? Equilateral triangle. Already we got this angle is what? 60. This angle is what? 60. In a triangle, total angle is how much? 180. In a triangle, total angle is how much? 180. This angle is how much? 60. 60. Total angle is 180. ഇത് 60 ആണെങ്കിൽ 120 റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതും ഈക്വൽ ആണ്. ടാൻജൻസ് ഫ്രം ദി എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ടു ദി സർക്കിൾ ആർ ഈക്വൽ. ടാൻജൻസ് ഫ്രം ദി എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ടു ദി സർക്കിൾ ആർ ഈക്വൽ. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഇത് 60 ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി 120 ബാക്കിയുണ്ട്. ഇതൊരു ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഈ ആംഗിളും 60 ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് 60 ആയത്? ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി വി പീപ്പിൾ ഗോട്ട് ദിസ് ഇസ് ഹൗ മച്ച്? 60 ഡിഗ്രി. So 120 balance as per angle sum property. ആ 120 ഇവിടെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് ദിസ് ടു സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ. റൈറ്റ് ഓൺ. ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ PAB, PA equal to PB, therefore by angle sum property, angle PAB equal to angle PBA equal to angle sum property മനസ്സിലായിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് 60 ആണ്, ടോട്ടൽ 180 ആണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇത് 60 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി 120 ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് PA and PB are equal. Angle P 120/2, that is what? 60 ഡിഗ്രി. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. കാരണം 120 ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. PA and PB ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ. From 1 and 2 എന്ത് പറയാം? ഇത് 60 കിട്ടി, ഇത് 60 കിട്ടി. From 1 this is 60, this angle. From 2 ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ 60 ആണ്. PAB is an equilateral triangle. From 1 and 2 PAB is an equilateral triangle. അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്. നല്ല കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ഒരു 4-5 ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ക്വസ്റ്റ്യന് ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. അപ്പം വീണ്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തേ മതിയാവും. ഇന്ന് 1-2 പ്രാവശ്യം കൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പേ തരുന്നത്. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ബൈ. ടേക്ക് കെയർ. ഗുഡ് നൈറ്റ്.